حضرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمعلمينا ولأزواجنا ولأولادنا ولأخواننا ولأخواتنا ولأصحاب الحقوق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم طهر قلوبنا من النفاق والرياء والكبر وحسن فروجنا من الفواحش. اللهم زد في قلوبنا بمحبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم إنا نعوذ بك من البلاء والوباء والفتن. اللهم اجعلنا من أهل الجنة الفردوس الأعلى وأهل الآخرة وأجرنا ونعوذ بك من أهل النار وأهل حب الدنيا في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا دعاءنا وعملنا وصلاتنا وحاجاتنا وقيامنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi washabihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah wa la hawla wa la quwwata illa billah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. اللهم إنا نسألك علما نافعا ونسألك عملا متقبلا اللهم زدنا علما وارزقنا فهما اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تعويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تعويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تعويل سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Mari kita sama-sama mulai dengan beri salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا خير الخلق الله الصلاة والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم. كل القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بهذا شاهد ودليل أما الدليل إذا ذكرت محمدا صارت دموع العاشقين تسيل هذا رسول الله هذا المصطفى هذا لرب العالمين رسول هذا الذي رد العيون بكفيه لما بدت فوق الخدود تسيل أحمد يا حبيبي 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 سلام حبيبي سلام عليك حبيبي أحمد يا حبيبي 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 سلام حبيبي سلام عليك حبيبي أحمد يا حبيبي 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 سلام حبيبي سلام عليك حبيبي النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركات كل من صلى عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركات كل من صلى عليه أحمد يا حبيبي 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 سلام حبيبي سلام عليك حبيبي أحمد يا حبيبي 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 سلام حبيبي سلام عليك حبيبي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله وشكر الله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah kita hari hujan, doa kita dimakbulkan Allah mudah-mudahan.
pintu langit, pintu rahmat terbuka, kata Nabi kata guru mulia kita Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim Al-Hafiz. Hujan yang pertama itu tak adalah tangan kita, bukan tak ada air hujan, tak adalah berdoa langit. Kerana itulah pintu rahmat dibuka. Alhamdulillah kita diberi peluang untuk berada di taman syurga ini. Majlis zikrullah dan majlis ilmu termasuk majlis zikrullah. Tidak masuk bab apa? Mencegah malas dari amal taat dan ingin bermaksiat, kan? Betul ya? Jadi kalau sahibul kitab Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad قال وإذا أنست من نفسك أيها المريد تكاسلا عن الطاعات وتثاقلا عن الخيرات فقدها إليها بزمام الرجاء وهو أن تذكر لها ما وعد الله به العاملين بطاعته من الفوز العظيم والنعيم المقيم ورحمة والرضوان والخلود في فسيح الجنان والعز والرفعة والشرف والمكانة عنده سبحانه وعند عباده. Maksudnya itu wa idza, dan sekiranya anastu min nafsika, pada dirimu itu kau terlupa, wahai murid, kau terlupa bahawa dirimu itu engkau ingin menuju kepada Allah, yang benar-benar menuju kepada Allah. Takasulan 'anil ta'at, maka kau malas berbuat taat, kamu terlupa buat taat. Ada bab-babnya kita, iman kita naik turun ya. Wa thaqulan 'anil khairat, merasa berat, thaqulan 'anil khairat, daripada buat kebaikan. Faqadha, maka tariklah dari itu bizimamir raja, tariklah dirimu dengan kendali harapan, raja kendali harapan kita apa? Yaitu dengan cara apa? Harapan kepada Allah, yaitu dengan cara mengingat kebaikan yang telah Allah janjikan bagi orang-orang yang beramal taat kepada Allah. Dari kemenangan yang terbesar, yaitu apa? Kemenangan yang terbesar dapat melintasi siratul mustaqim. Terus dapat melintasi siratul mustaqim. Ada yang merangkak, ada yang insut-insut ratusan tahun akhirat tu. Tapi kemenangan yang terbesar ialah masuk syurga. Kenikmatan yang kekal, kebahagiaan di dalamnya, tidak ada sedih, tidak ada gundah gelana. Keridaan Allah dan keridaan kita juga radhiyallahu anhum wa radu anhu. Kekal di dalam surga yang luas, kehormatan, keagungan, kemuliaan, wal izzi wal rif'ati wasyarrafi, dan kemuliaan, wal makanati indahu, dan kedudukan di sisi Allah, indahu subhanahu, yang maha suci, wa inda ibadihi, serta di sisi yang maha suci serta hamba-hambanya. Saya kupaskan di sini. Jikalau kita merasakan pada diri kita ni nak menuju kepada Allah, benar-benar menuju kepada Allah, kita malas, ada kadang-kala kita malas buat ketaatan, sabarlah. Allah sudah sebut buat sabar dengan ketaatan, sabar dalam solat, semualah minta pertolongan kepada Allah. Tarik balik perasaan berat itu dengan mengingati apa
Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati ulaika hum khairul bariyah. Itulah sebaik-baiknya orang. Orang yang beriman dan yang beramal soleh. Dia tidak gunakan innal ladzina amanu wa 'amilus salihat. Sesungguhnya orang yang beriman atau wa 'amilus salihat, tidak ada istilah itu. Wa 'amilus salihat. Illal ladzina amanu wa 'amilus salihat. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Banyak ayat di dalam Al-Quran menyebutkan itu. Jadi apabila kita terasa berat dalam kebaikan, maka pertama tariklah diri kita dengan kendali harapan. Harapan kepada Allah, ar-raja. Kata Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Harapan kita kepada manusia kadang-kala sempurna, kadang-kala bahagia, tapi seringkali kecewa. Tapi harapan kita pada Allah, kita kembali kepada Allah dengan harapan, maka Allah tidak akan pernah mensia-siakan kita. Allah ini Al-Halim, sopan dan santun, maha lembut, Al-Latif, lembut. Ya. Sehingga kan banyak nama-nama Allah Asmaul Husna ini boleh digunakan untuk kita apa? Untuk kita menghafal, mendalami makna-makna ilmu-ilmu yang kita belajari. Banyak. Nanti jika ada kesempatan saya berilah sekurang-kurangnya 100 kali mengikut Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas. Dikatakan baca itu. Supaya kita memahami ilmunya. Dengan kendali harapan, yaitu dengan cara mengingat kebaikan yang telah dijanjikan Allah bagi orang-orang yang beramal taat kepadanya. Orang yang beramal taat kepada Allah, itulah orang yang beriman dan beramal saleh yang saya sebut tadi. Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati ulaika hum syarrul bariyah. Kemudian jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada. Dan mereka itu mendapat balasan daripada Tuhan mereka itu dengan apa? Jannatu 'adnin, yang mengalir sungai-sungai. Sungai-sungai daripada madu, sungai-sungai daripada susu. Khalidina fiha abada. Dan mereka kekal di dalamnya, bukan kekal saja, tetapi abada, selama-lamanya abada. Jadi jangan beri nama anak kita abada. Ada orang tidak tahu, ambil main petik je nama dalam Quran. Kekal. Oh, dia kekal lah bang, kekal. Jadi abada. Orang panggil abada. Pergi negara Arab, orang ketawakan. Nama kau siapa? Muhammad Abada. Mak. Agak-agak lah beri nama sekarang. Sekarang nama macam-macam nama. Orang jahil kasih nama. Orang dulu pergi kepada imam-imam, kepada para habaib, kepada masyayikh, dapat anak terus tahnik, kemudian diminta nama. Sediakan nama ni. Nama Aisyah, nama Zahra, nama Zakiyah, itu nama anak-anak saya lah. Nama Zainah, nama Alawiyah. Ini Alawiyah selalunya golongan Sayyid Syarifah saja beri nama Alawiyah. Kemudian beri nama anak Nur. Ada Habib kata, apa Nur? Nur apa? Letak Nur sesuatu. Ada Habib kata gitu. Ada kata Nur bagus Nur. Ada Nurul Ain, Rashidah. Yang apa tu Rashidah, Khulafa Ar-Rashidin, yang mengikut petunjuk. Rashidah untuk perempuan. Ini Rashidah dikasih Muhammad Rashidah. Ya Allah, apa ni punya bahasa ni? Dia nak panggil Muhammad ke Rashidah, panggil Rashidah. Dah duduk tengok, satu berjambang, satu rambut panjang. Jadi orang-orang dulu kasih nama anak, kasih nama tak ada macam sekarang. Muhammad Daniel Haikal Syarif Musa Zulkifli. Wah, nama Nabi semua.
Muhammad Daniel. Yang dipanggil Daniel, nak stylo. Siapa terasa lah, memang buat terasa pun tasawuf ni. Tasawuf ni melawan arus. Tasawuf ni menembak kepada hati. Jadi terasa tu bagus. Bukan untuk canon kan, tapi untuk menyedarkan. Orang nak baca, termasuk saya nak baca, kalau anak engkau tu meninggal muda, umur 18-19, tahlil lah. Bayi buat apa kita nak tahlil kan? Umur 18-19 dah akil balik. Nak baca Muhammad Daniel Haikal Syarif Yahya Zulkifli. Ya Allah, biar aku baca nama Jawa lagi baiklah daripada nama panjang-panjang itu. Ni apa maksudnya ni? Oh, tak ada, Ustaz, saya nak nama anak saya Muhammad. Bagus. Haikal Daniel, isteri saya nak nama Daniel. Kerana apa? Nabi Daniel. Tahu apa sejarah Nabi Daniel? Dia diam. Apa sejarah Nabi Daniel? Masuk dalam kandang singa. Sebab apa? Belajarlah. Nama anak nama Nabi Daniel. Nabi Barkat, Nabi Daniel. Panggil Daniel. Macam ada anak nama Aish. Dia eja Ainshin. Kemudian dia eja dalam bahasa Romanais apa? A-I-S-H. Aish. Tak ada ramai dia tak guna H, dia guna Y. Dia panggil IC. Ada. Sebenarnya Aish. Itu pentingnya ilmu. Kemudian jangan banyak berkata-kata lah jikalau tidak ada ilmu. Banyak belajar, banyak diam dan belajar. Jadi kebaikan yang dijanji Allah itulah dia orang yang dapat masuk syurga kekal abadi abada di dalamnya, khalidina fiha abada. Tapi ustaz kata jangan kasih nama abada. Ada orang nama Khalid, kekal. Nama dia bukan Khalid, nama dia Abdul Khalid. Abd al-Khalid. Macam Rahman. Ada tak pernah dengar orang nama Rahman saja? Ada? Orang nama Rahman saja, bukan Abdul Rahman. Dia asal bukan Ar-Rahman, saudara. Siti Rahmah. Okeylah. Orang nama Abdul Rahman itu sebaik-baik nama. Itu ada dalam riwayat. Abdul Khalid, ambil daripada nama Allah yang Maha Kekal, hamba yang Maha Kekal. Jadi kita taat kepadanya, iaitu dengan cara mengingat kebaikan yang telah dijanjikan Allah bagi orang-orang yang beramal taat kepadanya. Seperti saya pernah sebutkan, di dalam dunia ini umpama supermarket. Jikalau kita diberi 15 minit, $500,000 untuk habiskan di NTUC Fair Price. Jikalau kita dapat 500, kita dapat habiskan dalam masa 15 minit atau lebih kurang daripada itu, $500,000, NTUC besar mana? Giant boleh tahan jugalah, ada TV. NTUC jual apa? 500,000, 15 minit. Boleh habis tak? 500,000 tu. Saya tanyalah semua. 15 minit. Dan barang semua tak boleh sama. Kau main borong semua barang. Ada syarat-syarat dia. Itu disiplin Islam lah tu. Ada syarat-syarat dia. Apa. 15 minit. Tidak boleh kan? Itulah dunia. Allah beri kita malam Lailatul Qadar. Allah beri kita bulan Muharram. Bukan Muharram. Kalau Muharram yang diharamkan, Muharram yang disucikan. Berapa banyak bulan Muharram? Berapa banyak bulan haram dalam Islam? 4. Boleh menamakan? Senang kaedah untuk ini. Inilah ilmu yang kita belajar ni. Ilmu beginilah caranya. Ya, ada kaedah untuk kita ingat.
tempat bulan haram, bulan yang dimuliakan Allah. Sebab itu disebut haram, tanah haram. Bukan tanah haram. Orang ingat tanah haram, oh haram buat maksiat. Maksiat bukan di Mekah aja. Di mana-mana pun haram ke buat maksiat. Disebut haramain. Kerana apa? Kerana Mekah dan Madinah dua tempat yang dimuliakan Allah. Jadi 4 bulan yang mulia ini, saya terangkan dulu, disebut siapa para ulama mu'tabar menyebut ataupun mufassir, ahli tafsir menyebut siapa yang buat dosa dalam bulan yang mulia ini dapat 2 kali ganda dosanya. Siapa yang buat kebaikan dapat 2 kali ganda kebaikannya. Bulan haram ini datang 4, 3 bergandengan dan 1 berasingan. Yang 3 bergandengan itu ialah bulan Zulqa'dah, Zulhijjah dan bulan Muharram yang kita berada di dalam bulan ini. Dan yang datang berasingan itu adalah bulan Rajab. Nah, ingat itu Ingat baik-baik. Itu Allah sudah beri kepada kita. Dunia ini sebentar sahaja. Kita yang dah berumur 40 lebih ni pun dah ingat nak mati. Jangan ingat makanlah, ingat mati. Sekejap-sekejap cari makyam. Makyam masak apa hari ni? Apa yang ada di hadapan mata itu jangan mencela. Kamu menghina Allah secara tidak langsung kerana itu rezeki kamu. Beramal taatlah kepada Allah. Taat ini akan menyebabkan kita, mudah-mudahan dengan ilmu yang kita ada, kita menjadi tabak, mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taat kepada Allah tidak akan sampai, maksudnya ini dalam kitab Mukasyafatul Qulub, Al-Imam Al-Junaid Al-Baghdadi, kita ni Ahlus Sunnah wal Jamaah, Al-Asy'ariyah wal Maturidiyah, dan tasawuf kita mengikut Al-Imam Ghazali dan Al-Imam Junaid Al-Baghdadi. Dalam kitab Mukasyafatul Qulub oleh Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala menyatakan bahawa Al-Imam Junaid Al-Baghdadi ada menyatakan yang bermaksud tidak akan seseorang itu sampai kepada Allah tanpa melalui jalan Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Kita kena lalu jalan Nabi SAW. Ati'ullah wa ati'ur Rasul. Taat pada Allah, taat pada Rasul. Kemudian Nabi dikatakan, Qul in kuntum tuhibbunallah. Katakan ya Muhammad kepada umat-umat kau itu, in kuntum, sesungguhnya kalau mereka itu tuhibbunallah, mereka mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikuti aku, yuhibbukumullah, dan kamu semua akan dicintai Allah, yaghfir lakum dzunubakum, dan senantiasa diampuni kamu dan dosa-dosa kamu, diampuni dosa-dosa kamu. Yaghfir lakum, digunakan yaghfir, mengikut. Tetapi jikalau kita taat, ati'ullah wa ati'ur Rasul wa ulil amri minkum, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul dan orang-orang yang berkuasa atas kamu. Tidak wajib taat. Wajib taat tapi bersyarat, bukan tidak wajib taat. Wajib tapi ada syarat. Sebab itu digunakan ati'ullah wa ati'ur Rasul wa ulil amri. Tidak digunakan wa ati'u ulil amri. Jadi tidak wajib bertaat. Tidak wajib bertaat tanpa syarat, tetapi ada syarat. Kemudian disambung dalam ayat itu, jikalau kamu, maksud ayat itu, jikalau kamu berbantah-bantah, berselisihan pendapat, maka
kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Itu taat. Tetapi jikalau kamu cinta dan mengikuti Nabi, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Apa kena tuhibbu, cinta pada Allah tapi ikut Nabi SAW? Maka makam tabak ini ikut apa saja Nabi buat, walaupun depan orang kata ini bukan zamannya lah pakai siwak, kita dah ada ini Nabi buat. Sehingga Nabi ada mendoakan orang-orang, semoga maksud hadis ini kitab Lubabul Hadith oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, syarahnya oleh Al-Syekh Al-Alamah Muhammad bin Umar An-Nawawi Al-Bantani rahimahullah ta'ala, menyatakan Nabi SAW ada menyatakan yang bermaksud semoga Allah merahmati orang yang giginya itu dia lepas makan dia floss. Nabi floss tahu gigi. Floss ni bukan orang barat punya lah. Ini siwak ni. Nampak tak dia punya ni? Ini zaman berapa ni? Sensendain dah ada, Colgate dah ada. Diorang ikut kita tu. Sekarang kita tercebah ikut mereka. Maka siapa yang mengikut satu kaum itu, mereka termasuk dalam golongan kaum itu. Jadi taat kepada Allah ini mudah-mudahan mencapai ridha Allah. Dan tetapi mesti dengan syaratnya kita taat kepada Rasulullah SAW. Kerana yang bawa risalah ni Nabi SAW. Bagaimana ingin taat kepada Nabi SAW? Taatlah kepada para ulama yang benar. Ulama yang benar, yang tidak mencaci maki sahabat, yang tidak mencaci maki ahlul bait Nabi SAW, yang tidak mengajak kepada fitnah, yang tidak mengumpat. Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala ada menyatakan, jikalau kamu melihat seorang yang berilmu itu mengumpat orang yang berilmu yang lain, maksudnya ustaz ni dia mengumpat ustaz lain di dalam kuliah atau di luar kuliah. Dalam kuliah kata tak bagus kita mengumpat, ini besar daripada zina. Tapi bila di luar kuliah kita mengumpat, apatah lagi dalam kuliah dan mengumpat. Maka Imam Ghazali kata apa? Tinggalkan orang yang mengumpat itu. Tinggalkan dia. Hormati dia kerana ilmunya, tetapi tinggalkan dia. Ini tidak kira keturunan mana. Itu orang berilmu. Ini kan pula orang yang memimpin Ratib Al-Haddad ke Ratib Al-Attas ke apa. Pimpin aja dah rasa macam besar. Boleh kata sesuka hati. Ada orang begitu. Tinggalkan. Sedangkan orang berilmu itu kita tinggalkan. Ini kan pula orang yang hanya pimpin tahlil, pimpin ratib, pimpin apa. Jauhi diri daripada mereka. Mereka tidak layak untuk menjadi guru. Kerana murid akan ikut cetak guru. Guru suka mengumpat, murid suka mengumpat. Guru mencela, murid mencela. Guru mengkafirkan orang, murid mengkafirkan orang. Guru suka cakap bid'ah tu bid'ah, ini bid'ah tu salah, tu salah, tu salah, ni semua salah, 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 salah. Semua aku cakap semuanya salah. Cerita Piramli kan. Apa orang cakap, apa mestilah salah bang. Apa yang orang cakap, apa yang abang jawab. Astaghfirullahaladzim. Siti lari ikut Ahmad Nawab. Dah ke Ahmad Nawab pula orang tua ni. Makin menjadi-jadi pekaknya tu. Cerita Piramli lah masuk sikit selingan hiburan. Kalau tidak kena hati, saya kena tembak aja. Jadi beramal taat melalui mengikut Nabi SAW. Mengikut Nabi melalui para ulama. Ulama ini bersanad langsung. Kata Ibn Mubarak, sanad ini sampai terus. Sanad ini sebahagian daripada ad-din, daripada sebahagian daripada agama. Agama ini jikalau tanpa sanad, sanad ilmu, semua orang boleh cakap sesuka hati. Saya terangkan tentang sanad ilmu ya. Ini pentingnya sebab kita nak belajar dengan ulama, kita nak cari guru yang betul. Cari guru jangan asal boleh.
3 bulan, 4 bulan kita lihat ada banyak sangat kesalahan dalam guru ini, dalam mengata, mengumpat, dalam bermacam-macam lagi. Tinggalkan guru itu, tetapi tetap hormati dia saja, hormati begitu saja. Kerana kita mungkin kita ada dapat manfaat sedikit daripada dia. Tapi tinggalkan dia supaya dia sedar bahawa dia tu buat dosa. Kamu tidak mau tinggalkan dia, ikutkan saja. Oh tidak, ustaz ni baik, ustaz ni mungkin gini. Kita cuba husnuzan sampai memang banyak sangat salah, tinggalkan. Cara-caranya, ulama-ulama ini ada cara-caranya untuk kita lihat mereka sanad ini. Macam mana sanad? Oh, saya ada sanad ni. Kemudian dia ada sanad daripada si fulan sampai kepada si fulan. Baik. Sanad tidak terputus. Bagus, alhamdulillah. Tetapi sanadnya itu akan goyang dan terputus apabila dia telah melanggar adab. Kerana sanad, jikalau sanad itu bersambung kepada atas yang sekali, dia menyatakan, contoh sekarang ni, Habib Umar bin Hafiz, Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz. Saya ni dapat daripada sanad ilmu kitab turas Arab. Seperti inilah kitab turas ni, kitab warisan. Dia turas al-ulama warathatul anbiya, waras turas. Kitab turas, kitab warisan. Dapat daripada Habib Ahmad bin Abdullah bin Muhammad al-Habsyi. Habib Ahmad bin Abdullah bin Muhammad al-Habsyi dapat daripada Habib Umar bin Za'za'. Habib Umar bin Za'za' daripada Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Kemudian bersama-sama teruslah kepada pengarang-pengarang kitab ini. Kemudian ilmu itu yang daripada pengarang kitab ini, ilmu itu dapat daripada langsung Rasulullah SAW. Bab itu saja. Tetapi walaupun kamu ada sanad, tetapi kamu mengutuk salah seorang daripada orang dalam sanad itu, apatah lagi yang tinggi sekali. Bila yang mursyid itu, Habib Umar ni mursyid. Beliau mursyid itu, beliau ada yang menyatakan beliau mursyid sedunia. Yang menyatakan ini bukan ustaz-ustaz. Yang menyatakan ini ialah wali-wali, awliya-awliya. Oh, siapa kata mereka wali-wali? Wali mengenal wali lah. Wali mengenal wali. Jikalau sanad itu kamu ada mengutuk atau salah cakap, bukan salah cakap, atau mengutuk, menghina, mencerca, mencela, atau berkata-kata buruk, mengumpat tentang orang itu, mempersoalkan kewibawaannya, maka sanad kamu itu boleh jadi terputus. Maka dalam kuliah kamu akan merapu-rapu. Lebih baik makan ikan kerapu daripada duduk dalam kuliah yang merapu. Itu dia. Ini saya perlu terangkan tentang sanad. Jadi bila kita ada sanad, kita yakin sanad kita itu memang daripada orang yang alim. Ini cari ilmu ni, sanad ni penting. Akan diberi kefahaman. Kita belajar begini, fahamnya kita begini. Bila khatam kitab ini, kita dapat sanad ilmu, sanad kitab ini, kita buka, kita baca balik, Allah akan tambah kefahaman. Itu lain. Tetapi jika adab kamu tidak jaga, dalam tariqah juga sama, adab tidak jaga, sanad kamu itu diragui, takut terputus. Apatah lagi sanad yang terputus. Sanad apa ini? Sanad apa ni? Sanad ni rantai. Saya terlupa baca Fatihah untuk Habib Umar bin Hafiz. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina al-muhajir lillahi Ahmad bin Isa wa ila ruhi sayyidina al-ustaz al-azam al-faqih al-muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. وخصوصا إلى روحي صاحب الكتاب الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد، وخصوصا إلى روحي سيد الشيخ الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حافظ بن الشيخ أبو بكر بن سالم، وخصوصا إلى روحي صاحب الله وصاحب المكان الحبيب نوح بن محمد الحبشي، وخصوصا إلى روحي الحبيب أحمد بن عبد الله بن محمد الحبشي، وخصوصا إلى روحي الحبيب الشيخ عمر بن عبد الله بن محمد بن سالم بن أبو بكر الخضر الأنصاري، والشيخ عمر بن زعزع، والشيخ حاجي هاشم، والشيخ محمد بن علي، وصلهم وفرهم وذوي الحقوق عليهم أن الله يتغشاهم برحمته ومغفرته ويسكنهم الجنة، وإلى حضرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sebab tu alhamdulillah amin. Sebab tu rasa macam sangkut-sangkut sedikit. Ini adabnya. Kita buka kitab orang ni yang sahibul kitab, kita kena baca Al-Fatihah untuknya. Adab. Wajib ke? Tidak wajib. Kalau ada orang macam tu kan, dia punya tanya tu bukan tanya pertanyaan. Dia punya soalan tu bukan soalan. Dia punya soalan tu macam nak mengeji. Sampai ke? Sampai ke? Tangan aku nanti sampai. Senang cakap. Nak tanya biar beradab. Al-adabul fawqal ilm. Macam orang dia sujud. Imam dah tahiyat. Imam dah kasih salam. Dia masih tahiyat akhir lagi. Imam dah kasih salam. Maksud kasih salam tu dah sampai bab apa tau? Sampai bab Allahumma assalamu alaikum wa rahmatullahi. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahu la ilaha illa. Dah lama kan tu? Dia masih tahiyat akhir. Imam sudah nak beri salam, dia masih sujud. Itu makruh kata para ulama. Jangan ya-ya. Engkau nak lama-lama, nak sujud lama-lama, tidak mahu ikut jamaah, tak mahu ikut imam. Imam di depan. Daripada perkataan amam, depan. Imam ni yang di hadapan. Engkau tidak mahu ikut mereka, maka hilang barakah salat jemaah kau. Ada manfaat ataupun tidak? Wallahu a'lam, kita beri itu kuasa hanya kepada Allah. Tapi al-adab tidak ada. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kata al-adabul fawqal ilm. Adab itu di atas ilmu. Dan siapa yang beribadah tanpa ilmu, maka ibadahnya ditolak. Ini ada ilmu ataupun tidak ni? Ibadahnya ditolak ataupun tidak? Kerana tidak ada adab. Buruknya orang yang berilmu ni tidak ada adab. Mudah-mudahan ustaz-ustaz kita, terutama di Singapura, di Malaysia dan di Indonesia, semuanya bersatulah dalam beradab, dalam menegur, dalam beradab, dalam bermacam-macam lagi. Maka tabah ini kita daripada ulama yang mengasihi, mengajak kita mencintai Allah dan Rasulullah SAW melalui jalan Rasulullah SAW. Tabah hub, jalan cinta. Tidak ada jalan lain selagi tidak ada cinta dalam hati. Selagi kamu masuk ke dalam masjid ini, kamu atau masjid, bukan masjid inilah, contohnya masjid lah, masjid, senang kata masjid. Selagi kamu melihat itu salah, ini salah, kamu sibuk hal orang, kamu tidak sibuk dengan ibadah kamu dan hati kamu sendiri, selagi itu kamu jauh daripada Allah. Ya, ada orang yang merasakan diri berat. Kita semua, kebanyakan kita rasa begitulah. Sebab tu dikatakan istiqamah. Apa tu istiqamah? Daripada perkataan qum, yaumul qiyamah, hari kebangkitan. Bangun. Istiqamah. Kita kata sebahagian besar ulama, jumhur ulama menyatakan istiqamah ini sebenarnya kita memaksa diri kita. Paksa diri kita sehingga menjadi dawam. Ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa in qal. Dawam, adwamuha. Amalan yang sangat dicintai Allah ialah yang dawam, yang berterusan, konsisten, walaupun sedikit. Tapi jangan ambil itu saja, sedikitnya aja. Tambahkan, sebab tu ada istiqamah. Jadi konsisten ni istiqamah, dawam ni juga istiqamah. Apa perbezaan istiqamah dengan dawam? Apabila kamu sudah biasa membuat sesuatu itu, kamu jadi ketagih. Kemudian kamu jadi ketagih, kamu rasa seperti kehilangan sesuatu apabila kamu tidak melakukannya. Maka apabila kamu hendak melakukannya itu dengan mudah saja setiap hari, itulah namanya menjadi darah daging. Itulah dawam.
Istiqamah kena paksa. Al-istiqamah khairun min alfi karamah, kata para ulama, bukan Nabi SAW. Aircon macam dah tak sejuk lagi. Okey lah. Oh, buka satu okey. Oh, dia tadi sejuk menggigil. Dah tak apa. Okey, alhamdulillah. Dah tak tidak perlu berselubung lagi. Kalau di Yaman tu berselubung, diorang tidur berselubung, tidak tahu itu orang ataupun sarang lalat. Sampai orang tu angkat sendiri selimut tu, baru lalat berterbangan. Lalat banyak. Al-istiqamah khairun min alfi karamah. Istiqamah itu lebih baik daripada segala 1000 karamah, 1000 kemuliaan. Kenapa orang jalan di atas air? Aku boleh jalan di atas air. Hari dah hujan, hari dah hujan ke ni? Aku jalan di atas air. Lupa-lupa air, jalan juga. Kalau kamu rasa kamu boleh terbang, memang boleh lah. Book siang-siang lah tiket, boleh terbang. Harganya lagi murah. Kalau book lambat sikit, harganya mahal sikit lah. Burung pun boleh terbang, jadi kau sama dengan haiwan. Jalan atas air, ada haiwan pun boleh jalan atas air. Tapi istiqamah ni, solat duha 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat sekali ya. Asal solat duha 2 rakaat itu, boleh tak istiqamah? Jangan ambil yang uzur aja. Oh, saya waktu tu saya kerja ada susah sikit lah saya, Ustaz. Macam mana Ustaz kalau saya, jikalau kamu tidak boleh buat duha, kamu buat selawat 1000 kali boleh. Oh, 1000 kali pun ada. Macam-macam alasan aku jalan. Kau ni bukan nak dekat dengan Allah. Macam-macam alasan. Orang yang mulut kata nak dekat dengan Allah, tapi hati tidak, ni macam-macam alasan. Ada peribahasa Melayu apa? Bukan, ada peribahasa Melayu. Hendak 1000 daya tidak. Inilah orang-orang ni. Dia tidak mahu. Kata saja. Tapi yang depan-depan saya ni insya-Allah. InsyaAllah, istiqamah. Istiqamah kemudian dawam. Apabila sudah dawam, itulah ditambah amalan. Itulah pentingnya ada seorang guru yang dia sudah lihat yang muridnya ini sudah dawam dengan amalan ini, ditambah lagi. Jangan guru tu terus kasih bro. Bai'ah tariqah ini bukan senang tau. Bukan main bai'ah ini bai'ah. Tidak. Ada bai'ah, ada bai'ah ta'ah, ada bai'ah tariqah. Supaya ada guru yang membimbing. SG Bank, tu SG Bank. Allah ya rahmat SG Bank. Takbir di subuh hari, menjelang sudah Aidil Fitri. Teng. Ini untuk orang-orang yang barulah, tak tahu siapa SG Bank. Dia buta. Saya pernah jumpa daripada dia depan mata. Malam hari. Jalan dia steady tau. Dia buta, maksudnya nampak blur. Dia nampak lampu, dia nampak itu. Allah yarham, Allah maghfir lahu warhamhu afihi wa'afan. Berbual dengan dia. Saya tanya dia sendiri, boleh nampak? Dia kata boleh, tapi macam kalau tidak silap saya ada, memang saya ada berbual dengan beliau, Allah yarham. Dan beliau, tidak silap saya ada tanya soalan. Beliau terus gelap ataupun tidak, nampak macam blur sangat. Bukan rambut ayam, dia buta betul, tapi nampak macam semua ni kalau terang nampak terang. Ada orang nampak semua gelap, orang pun terang nampak gelap. Mungkin ada buta yang macam itu. Ada buta yang dia nampak ni kira kan flashes. Itu SG Bank. SG Bank jalan steady tau waktu malam, gelap pula tu. Tidak berasa pakai tongkat ataupun tidak. Tapi steady jalan. Tetapi Imam Ghazali kata orang yang hendak menuju kepada Allah tanpa guru merabbi yang membimbingnya,
dalam bab zikir, dalam bab zahir dan batin, seperti orang buta yang menggapai-gapai, jalan gergeng, jalan gergeng, jalan gergeng. Jadi SGB lagi steady daripada engkau. Allah ya rahmat SGB. Kemudian mengingat kebaikan yang telah dijanjikan Allah bagi orang-orang yang beramal taat kepadanya. Jadi daripada taat ini, mengikut ulama yang mencintai Nabi. Dan kita, bahagian kita pula bukan mengikut ulama saja, bahagian kita dulu. Lihat, sedangkan perkara ini ada sanadnya. Sanad secara tidak langsungnya sanad. Ada sistemnya dalam Islam. Tadi sebut sanad kan? Daripada guru ini. Ada sistemnya dalam Islam. Pertama hadis Nabi SAW, al-adabun fawqal ilm. Adab itu di atas ilmu. Engkau nak belajar, engkau kosongkan diri engkau ini. Ini air musta'mal. Daripada dulu air musta'mal. Engkau tahu tak air musta'mal itu boleh digunakan? Para sahabat Rasulullah SAW ada gunakan air musta'mal. Oh, itu khususiat sahabat. Mana kau belajar khususiat sahabat? Khususiat nubuwah ada. Itu apa yang dilakukan sebahagiannya itu adalah untuk menunjukkan hukum itu boleh. Bukan air mutanajis, air musta'mal. Air mutanajis itu berapa kulah, kan? Adab kita kosongkan diri kita apabila kita hendak belajar, supaya air itu kosong, bejana itu masuk air yang baru, kemudian ditambah lagi jadi banyak. Itu satu. Kemudian kita memuliakan para ulama. Man akrama aliman, kata Nabi SAW. Siapa yang memuliakan orang alim, orang yang berilmu, orang yang mengajar, faqad akramani, maka dia telah memuliakan aku. Maka sesungguhnya qad, bukan inna, faqad akramani, maka dia telah memuliakan Nabi SAW. Siapa yang memuliakan ulama, tidak mengeluarkan kata-kata macam tadi ustaz apa saja dalam kuliah apa ini, mengumpat. Orang Indonesia bilang menggunjing. Man akrama aliman faqad akramani, wa man akramani faqad akrama Allah. Siapa yang memuliakan aku, kata Nabi SAW, dia telah memuliakan Allah. Wa man akrama Allah fa ma'wahul jannah. Dan siapa yang memuliakan Allah, maka layak, berhak baginya syurga. Ada sistem. Kemudian kita sudah memuliakan ulama, kita dengan adab kita duduk dalam ilmu, jangan rasa kita pandai. Jangan ustaz cakap potong, ustaz cakap potong. Ustaz, tapi ada ustaz ni cakap, itu paling kurang adab sekali. Melaga-lagakan ustaz. Pula dia sebut nama ustaz fulan. Itu kurang adab tu. Melaga-lagakan orang alim. Sebab dalam ilmu Islam, terutama bab fiqh, banyak khilafiyah. Adab, kemudian muliakan para alim ulama, muliakan Allah. Kemudian apabila dia memuliakan alim ulama yang mencintai Rasulullah SAW, dia cinta pada Nabi SAW. Man ahabbani faqad ahabba Allah. Siapa yang mencintai aku, maka sungguhnya dia mencintai Allah. Qul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah yaghfir lakum dhunubakum. Katakan Muhammad, jikalau mereka mencintai aku, kata Allah, maka ikutilah aku, yakni Rasulullah SAW, akan aku senantiasa ampunkan dosa-dosa mereka. Maka hati terang bila diampuni dosa, maka dimasuki nur, cahaya ilmu itu. Kerana Nabi SAW kata, qaswatun qalbi kathrati dhunub, tertutupnya hati kerana banyaknya dosa. Maka sampailah kita kepada Allah. Itu tengok sanad dia tu. Cantiknya Islam ini. Bukan belajar saja, tetapi ada adab-adab, ada sistemnya. Maka apabila beramal taat kepadanya itu dengan istiqamah itu, kerana kita telah pun beradab dengan mengikuti cara-cara yang sistem yang telah saya terangkan tadi. Bagi orang-orang yang beramal taat kepada Allah, dari kemenangan yang terbesar, yakni masuk syurga. Al-Imam Ahmad bin Hanbal
pengasas mazhab Hanbaliyah, dan juga murid kepada Al-Imam Muhammad bin Idris Al-Syafi'i, imam panutan kita, Imam Al-Syafi'i. Sering masuk jail, keluar jail, masuk jail, keluar jail, kerana tidak sama fatwa dengan ulama-ulama lain. Ulama lain memandang tinggi, paling tinggi Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, dan sering fatwa beliau lain daripada ulama-ulama lain yang tidak memihak kepada kerajaan pada zaman itu. Maka beliau dimasukkan dalam penjara, maka beliau disiksa, beliau macam-macam lagi. Ini ulama, orang yang berdakwah ni, saya berdakwah ni, kita sering dia fitnah, sering dia apa, biasa saja. Kerana ada hadisnya, Allah akan memanggil orang-orang yang difitnah ini, yang tidak menjawab balik fitnah itu, yang tidak kerana dirinya, bukan kerana Islam. Kerana dirinya itu dia tidak membela dirinya kerana dirinya, tapi dia bela dirinya kerana Islam, itu lain. Dia diam saja. Allah akan memanggil malaikat untuk memanggil orang-orang semua ini kepada Allah di yaumul qiyamah. Kemudian Allah akan pergi kepada satu-satu. Sudah saya terangkan belum? Belum Allah akan pergi satu-satu. Aku jadikan kau dulu difitnah begini dan kau tidak menjawab. Aku jadikan, gerakkan orang untuk fitnahkan kau supaya kau dapat darjat lebih tinggi, paling tinggi, lebih tinggi daripada mereka di sini nanti. Ini alam yang baqa, kekal. Dan Allah pergi, aku jadikan kau miskin, kau bersabar, kau tidak mengeluh, kau tidak meminta, dan kau tidak apa semua. Kau meminta bila perlu saja, kerana aku ingin mengangkat darjat kau di sini. Allah pergi satu-satu dalam riwayat itu. Kitab apa? Tanqihul Qaul, syarah kitab Lubabul Hadith. Lubabul Hadith ini kitab Imam Al-Jalaluddin As-Suyuti. Lihat Allah yang maha besar, Allah yang maha kaya, Allah memanggil kita kepadanya dan explain. Allah berhak menyatakan, aku buat kau miskin, kau sabar, bagus, ada tempat kau di sini. Allah boleh kata gitu pada umum saja. Aku beri cubaan kepada kamu sekalian di dunia dulu, supaya kamu sabar dan kamu dapat tempat yang istimewa. Allah boleh buat gitu ataupun tidak? Boleh. Allah boleh tidak explain dengan kita ataupun tidak? Boleh juga. Allah tidak explain. Tetapi Allah mulia, Al-Karim, Allah ya Allah. Allah pergi kepada satu-satu, dibawa kita menghadap kepada Allah, dan Allah explain satu-satu. Seperti seorang ayah yang mendidik anaknya dengan penuh lemah lembut, satu-satu Allah explain. Dan kemudian orang-orang ini yang bersabar ini akan dibawa duduk di kerusi-kerusi di syurga, dan melihat orang-orang yang dulu di dunia yang kaya, yang fitnah orang, yang umpat orang, selama 500 tahun mereka melihat orang-orang ini dihisap. Sedangkan mudah-mudahan kita ada fitnah, kita yang bersabar, tidak mengeluh, kita mengadu kepada Allah saja. Kitalah orang-orang yang duduk di atas kerusi itu, melihat orang-orang itu semua dihisap oleh Allah selama 500 tahun akhirat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Lihat kasih sayang Allah kepada kita. Jadi beramal taatlah kepada Allah. Dari kemenangan yang terbesar, Imam Ahmad bin Hanbal masuk, saya cerita tadi, muridnya bertanya sinis, seperti sinislah menyindir. Ya Imam, bila masanya boleh kita berehat, keluar masuk penjara, keluar masuk penjara? Al-Imam Ahmad bin Hanbal menyatakan maksudnya itu, apabila kedua-dua kakiku berada di dalam syurga, itulah masanya untuk berehat. Selagi aku hidup, selagi itu amar ma'ruf nahi munkar. Wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Orang-orang yang beriman, lelaki dan juga wanita, mereka itu saling bahu-membahu, bantu-bantu dalam mengajak kepada kebaikan, memerintahkan untuk buat baik, dan juga menahan orang daripada buat kemungkaran.
Kemudian terbesar kenikmatan yang kekal, kebahagiaan, keridaan Allah radhiyallahu anhum wa radwan, kekal di dalam syurga yang luas, kehormatan, keagungan, kemuliaan dan kedudukan di sisi Allah yang Maha Suci serta hamba-hambanya. Jadi hamba Allah ini lebih mulia daripada hamba-hamba biasa. Awak security dalam istana dengan awak security di Tampines Mall, ada beza tak? Ha? Security dalam istana pun, istana sinilah security, dia keluar pun ada orang tahu, orang kenal. Security mall, kena maki lagi ada. Ini hamba Allah dengan hamba dunia. Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Wahai hamba-hamba aku, Allah endorse orang-orang ini sebagai hamba-hambanya yang telah melampaui batas. La taqnatu min rahmatillah. Jangan kau putus harap dengan rahmat Allah. Maksudnya itu apa? Tubu ilallahi jami'an ayyuhal muslimun. Bertaubatlah kamu kepada Allah, wahai orang-orang Islam, la'allakum tuflihun. Jangan putus harap dengan hamba-hamba Allah, jangan putus harap dengan rahmat Allah. Bertaubatlah kepada Allah. Nabi SAW bersabda, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in tawwabun. Semua anak Adam itu buat dosa, buat kesilapan, dan sebaik-baik pendosa dan orang yang buat salah itu yang bertaubat. Yang menyebabkan seseorang itu tidak mau bertaubat kerana egonya, kerana hatinya keras, kerana syaitan masuk. Dosa-dosa kecilnya tidak ada dosa kecil jikalau dilakukan secara berterusan. Itu kata-kata para ulama. Dosa besar kau lihat orang itu buat dosa besar zina, 2 kali 3 kali dia zina, kemudian dia bertaubat, Allah At-Tawwab. Tetapi engkau yang membuat dosa-dosa kecil ini, kau memandang enteng dosa kecil. Ternampak perempuan, lihat perempuan baik ni, dan dosa-dosa kecil yang lain, dan kau tidak bertaubat dengan dosa kecil itu, malah kau melakukannya secara berterusan. Orang yang buat dosa besar yang kau anggap berzina dulu, pemabuk dulu, masuk keluar jail, kemudian orang itu bertaubat, orang itu Allah terima taubatnya kerana taubatnya menepati syarat-syarat taubat, dan kau terus menerus melakukan dosa-dosa kecil, maka tiada dosa kecil jikalau dilakukan berterusan. Itu kata para ulama. Jadi dosa kecil itu jadi dosa besar, dan kau tidak bertaubat, maka hatimu keras. Itulah yang orang-orang yang bukan hamba-hamba Allah. Sebab tu Nabi SAW sebut apa? Innallaha la yanzuru ila suwarikum. Allah tidak memandang luaran kamu. Kamu berjanggut, kamu fikir muka kamu bercahaya, orang suka. Kamu bersarban, kamu berjubah, kamu berkain pelikat singkat, kamu berkain syal seperti saya. Saya sebut diri saya sendirilah, kamu tu saya tembak pada diri saya juga. Tetapi luaran kamu, walakin yanzuru ila qulubikum wa niyatikum. Tetapi Allah melihat dalam hati kamu dan niat-niat kamu. Hati-hati kamu itu dan niat-niat kamu. Luar Allah tidak pandang. Kau solat beginilah, nak beginilah, nak kata salafilah, nak kata ahli sunnah wal jamaah lah, tapi tidak tahu malu, tidak ikut sunnah pun. Kata ahli sunnah, tapi tidak ikut sunnah. Saya ikut pakaian, akhlak. Akrabukum minni majlisan yaumal qiyamah. Yang paling dekat tempat duduknya dengan aku di yaumul qiyamah, kata Nabi SAW. Siapa? Yang paling baik akhlaknya. Itu akhlak sunnah yang paling tinggi. Nabi tidak berhujah lah untuk orang masuk Islam. Orang melihat akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila Nabi seorang diri berteduh di bawah pohon, tiba-tiba ada seorang Arab
datang yang benar-benar bertekad untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah datang kepada Nabi SAW dalam kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum, disebutkan dia sudah menghayun pedang dan dia menyatakan kepada Nabi SAW yang sedang baring berehat, sekarang siapa yang boleh menyelamatkan kau? Nabi melihat dengan tenang sahaja. Itu tanda para awliya Allah, para rasul, mereka itu tidak terkejut macam orang yang terperanjat ni suka terperanjat lagi banyak dosa, cik. Jangan perasan soleh ataupun solehah. Nabi sebut apa? Siapa yang boleh menyelamatkan kau sekarang dari libasan pedang aku ini? Apa Nabi sebut? Allah. Langsung jatuh langsung pedang itu daripada tangan orang itu. Apa yang Nabi lakukan? Nabi angkat, Nabi libas dia. Nabi ambil semula dan beri kepada dia. Lari orang itu, pergi kepada kaumnya dan menceritakan tentang kejadian ini. Manusia yang paling akhlak yang paling baik. Aku tanya dia siapa, dia sedang berehat itu, dia tidak sedar kedatangan aku. Dalam bab orang Arab ni, pukul curi ni satu perkara yang hina dan keji tau. Ini pukul curi nak pukul curi. Sebab itu dia cakap sekarang siapa yang boleh selamatkan kau daripada libasan pedang. Supaya tidak pukul curi, terus tidak pukul gitu. Ini adat orang-orang Arab. Antara adat-adat yang masih kekal yang baik, tidak pukul curi. Tapi sekarang banyak pukul curi mulut orang-orang Arab. Mengumpat. Yang perempuannya tidak mengumpat. Perempuan sibuk buat online itu. Yang lelaki ni sibuk mengumpat. Ya, Arab. Saya berani cakap ni sebab kita Arab. Sama jugalah bangsa lain jugalah. Tapi Arab ini adat dia macam ni. Jadi Arab sekarang ikut adat datuk nenek moyang kau dulu. Mulut jangan macam makcik quarters. Jadi bila dia kembali kepada kaumnya, dia kata begitu, begini, masuk mereka Islam. Akhlak. Bukan hujah-hujah. Macam ustaz-ustaz sekarang hujah ini batiniyah lah, apalah nak selamatkan umat. Wallahu a'lam. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap amalan itu bermula dengan niat dan seorang itu akan dapat apa yang dia niatkan. Jika kau niat untuk menyatukan ummah nak selamatkan Islam, itu yang kau dapatkan. Tapi jika kau berniat untuk menegakkan ideologi kau, engkau memecah belahkan umat kau syaitan. Na'udzubillahi minasyaitanir rajim. Kami berlindung daripada ustaz-ustaz begini yang merupakan syaitan, daripada kuncu-kuncu syaitan yang dirjam. Mudah-mudahan ada manfaatnya kuliah ini. Ya, jadi siapa yang malas, ingat syurga itu mudah untuk dimasuki, tapi mahal harganya. Kerana tidak pernah terlintas, yang terlintas di kepala, di akal minda kita, syurga ini begini, tidak, itu bukan syurga. Mahal harga, dibayar dengan kezuhudan, zuhud terhadap dunia, tidak cinta dunia. Faham apa yang saya katakan ya? Tidak menonjolkan diri, tidak mahu ditonjolkan. Tetapi Habib Umar bin Hafiz ditonjolkan. Allah yang menonjolkan dia untuk menyelamatkan ummah. Ingat, dia nak tunjulkan. Jadi mudah-mudahan kalau kita malas beribadah, itulah yang saya kata sistem tadi, adab, kemudian cinta para ulama yang bagaimana, ulama ini mengajak kepada bagaimana, sekian, sampailah kita kepada taat kepada Allah, kemudian kita melalui Rasulullah SAW, kita tabak, kita ikut akhlak, yang paling penting akhlak Nabi SAW. Barulah kita yaghfir lakum dzunubakum, diampuni dosa-dosa kamu. Barulah hati kita ini tidak dipenuhi dosa, terbuka untuk ma'rifati billah, bukan ma'rifatullah, kenal dengan Allah.
kenal Allah. Tapi ini kenal dengan Allah. Awak kenal Ustaz Nizam? Saya kenal Ustaz Nizam. Awak ada nombor handphone dia? Ada WhatsApp apa. Dia mengajar di Masjid Jami' Queenstown. Contohlah. Awak kenal dengan Ustaz Nizam? Kenal lah. Tapi bukan awak kenal dengan Ustaz Nizam. Oh tak. Apa beza kenal dengan? Kenal itu awak tahu saya begini. Awak tahu saya begini. Tapi awak tidak tahu pantang larang saya. Awak kenal dengan Ustaz Nizam. Awak tadi ada tinggi suara dengan orang tua awak kan? Awak tahu tak? Jikalau awak kenal dengan Ustaz Nizam tidak mengaku murid dia. Orang yang tinggi suara dengan orang tuanya sendiri. Saya pernah katakan, saya tidak mengaku orang itu murid saya. Walaupun dia belajar dengan saya, dia bukan murid saya. Selagi dia durhaka, tinggi suara dengan ibu bapa dia. Saya kata, itu kenal dengan Ustaz Nizam dan kenal Ustaz Nizam. Sama juga dengan kenal Allah, kenal dengan Allah. Maka siapa kenal dengan Allah, makin dekat dengan Allah. Itulah dia kita sebut wali-wali Allah ini Al-Arif Billah, yang kenal dengan Allah. Itu saja. Ada soalan? Tidak ada. Dah lapar. Baik, kita akhiri dengan tasbih kafarah surah Al-Asr. Dan doa saja sebab dah lapar. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وصلى الله عليه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.